ગૌમૂત્ર રાજ્યના વિવાદિત નિવેદન પર વકરી છે રાજનીતિ। ડીએમકેના સાંસદના નિવેદનને લઈને ભાજપના નેતાઓમાં રોષ। સેંથિલ કુમારના નિવેદન બાદ રાજનીતિ શરૂ થઈ છે। હિન્દી ભાષી રાજ્યો ગૌમૂત્ર રાજ્યો છે। ડીએમકે સાંસદ ભાજપની તાકાત માત્ર હિન્દી ભાષી રાજ્યો પૂરતી જ છે તેવું સેંથિલ કુમારે નિવેદન કર્યું છે। ભાજપના સાંસદ મીનાક્ષી લેખીએ કહ્યું કે અપમાન સહન નહીં થાય। સાંસદને મોડેથી તેઓ સમજાવશે। મિલિંદ દેવરાએ કહ્યું સંસદમાં અપમાનજનક નિવેદન છે। સેંથિલ કુમારે તાત્કાલિક માફી માંગવી જોઈએ। ડીએમકેના નેતાને સ્થાનિક લોકો પર જવાબ આવશે તેવું મનજિંદર સિરસાનું કહેવું છે। ખાસ મનજિંદર સિરસા તો એવું પણ કહી રહ્યા છે કે અત્યંત ખરાબ માનસિકતા ધરાવે છે સેંથિલ કુમાર। નિવેદન બાદ ચહેરો છુપાવવાની નોબત આવી છે તેવું મનોજ તિવારીએ નિવેદન કર્યું। ગૌમૂત્ર આપણા માટે મહાપવિત્ર છે। સંસ્કૃતિનું અપમાન કરતા લોકોને પોતાના લોકો જ પછાડશે। is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. लेकिन अगर उन्होंने गोमूत्र को लेकर के, गाय को लेकर के, गौ सेवा को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति में व्यंग्योक्ति कही है तो ये बहुत बड़ा आपत्तिजनक बयान है उनका। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को इस बात का परिज्ञान होना चाहिए कि हमारे कुछ जीवन मूल्य हैं और जीवन मूल्य का संरक्षण करना ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वे जिम्मेदार सांसद हैं, डीएमके के सांसद हैं और तमिलनाडु से आते हैं और दक्षिण भारत जो है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है और ऐसे क्षेत्र का व्यक्ति यदि इस प्रकार की व्यंग्योक्ति करता है तो उसे सटीक उत्तर ये दिया जाना चाहिए कि सबसे पहले तो तुम भारतीय गोवंश के संबंध में अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करो। पार्टिकुलर धर्म के लोगों के प्रति उनके धर्म के ऊपर हमला करने की और उनको ऐसी मानसिकता से जोड़ने की कि ये बहुत छोटे लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये दिखाने की जो उसने कोशिश की है, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देश के लोगों ने जवाब दिया। अभी पहले तुमने मोदी जी को गाली निकाली, सनातन को गाली निकाली, धर्म को गाली निकाली, तुम्हें जवाब मिला। अब इस बार डीएमके को वहाँ भी जवाब मिलेगा, वहाँ के लोग भी इनको जवाब देंगे। और उसकी देखा देखी फिर डीएमके के नेता ने जिस प्रकार से संसद के भीतर ये टिप्पणियां की, गौमूत्र राज्य का मतलब क्या है? गौवंश से तो महात्मा गांधी प्रेम करते थे। गौमूत्र और गौ के गोबर को खरीदने का काम तो हाल ही तक भूपेश बाघेल की सरकार भी करने का दावा कर रही थी। क्या वो सब सांप्रदायिक थे? जब 5 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी की तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकारें बनी, तब वो राज्य और उसके लोग सांप्रदायिक नहीं थे, आज सांप्रदायिक बन गए। तब वो अशिक्षित नहीं थे, आज अशिक्षित बन गए। इस प्रकार की विभाजनकारी, नफरती, बंटवारे वाली सोच कोई पहली बार डीएमके ने प्रस्तुत नहीं की है। डीएमके ने तो लगातार उत्तर भारत और हिंदी के खिलाफ बयान दिए हैं। उनके अलग अलग नेताओं ने, चाहे बिहारी हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उत्तर भारत हो, उसके विषय में जो टिप्पणियां की है। लेकिन आज जो बोला है वो हमारे लिए प्रसाद है। हम जो हमारे भारतीय संस्कृति में गौ की जो महत्व है, गाय की जो महत्व है, उसमें गोमूत्र हमारे लिए बड़ा पवित्र है। और उन सभी लोगों को जो ये बोल रहे हैं ना, उनको उन्हीं की धरती पे पछाड़ मिलेगी, क्योंकि ये सत्य सनातन से जुड़ी बातें हैं। गाय हो, वृक्ष हो, धरती हो, ये हमारे लिए माता है। लेकिन वो जो समझ रहे हैं ना, और जिस तरह से बार बार इस पे अटैक करते हैं, वो समय दूर नहीं है जब उनको उन्हीं की जगह के लोग गद्दी से उतार फेंकेंगे और तब बताएंगे कि इस देश में संस्कृति, सनातन, सत्य का, गाय, धरती, भूमि का कितना बड़ा महत्व होता है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠક મળવાની છે। ગુજરાતમાં થયેલા કમોસમી વરસાદ અંગે એ બેઠકમાં ચર્ચા થશે। નુકસાનીના રિપોર્ટ અને સહાય ચૂકવવા બાબતે પણ ચર્ચા થશે। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટને લઈને પણ કેબિનેટમાં ચર્ચા। સિરપકાંડ બાદ લેવાયેલા પગલાં પર ચર્ચા થશે। હિરેન રાવલ વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। જી હિરેન। મુખ્યમંત્રી
મુખ્યમંત્રીના વિદેશ પ્રવાસ પછી પહેલી વખત આજે કેબિનેટ બેઠક મળવા જઈ રહી છે. 10 વાગ્યા કેબિનેટ બેઠકની શરૂઆત થશે, જેમાં રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદમાં 2 વખત માવઠા વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં થયા છે. એના કારણે થયેલા નુકસાન અને એની સર્વે સહાય બાબતે સમીક્ષા કરવામાં આવશે. અગાઉ કૃષિમંત્રીએ પણ મુખ્યમંત્રી સાથે આ મુદ્દે મુલાકાત કરી હતી. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટને લઈ અને તેની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. અલગ અલગ મંત્રીઓ પણ વિદેશ પ્રવાસો પૂર્ણ કરીને આવેલા છે. સાથે અલગ અલગ પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટના કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા છે. એની તૈયારીઓ અને સમીક્ષા, વિદેશી મહેમાનોનું આગમન અને એમને સ્વાગત વગેરેની વ્યવસ્થા અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવશે. સિરપ કાંડમાં રાજ્યમાં લેવાયેલા પગલાઓની માહિતી છે એ કેબિનેટને આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત નાણાં વિભાગે નવા બજેટ માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. અલગ અલગ વિભાગો સાથે બેઠક કરી મુખ્યમંત્રી દ્વારા સૂચના અગાઉ પણ આપવામાં આવી હતી કે જે ગત બજેટની રકમ છે એ ઝડપથી ફાળવવામાં આવે અને એ બજેટ પૂરું કરવામાં આવે. એ સાથે નવા બજેટની તૈયારીઓ અંગે પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે. અન્ય નીતિ વિષયક બાબતો પર પણ ચર્ચા થશે. આભાર. તરફ અયોધ્યામાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓના ઇનપુટ બાદ હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું. એજન્સી દ્વારા કહેવાયું કે માહોલ બગાડવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. 6 ડિસેમ્બરે બાબરી મસ્જિદનો વિવાદિત ઢાંચો જે છે તે ધ્વસ્ત કરાયો હતો. આતંકી હુમલાની આશંકાને જોતા રામ મંદિર બહાર કડક બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. રામ મંદિર આસપાસ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરાઈ છે. પકડાયેલા આતંકીઓ પાસેથી હુમલાની માહિતી પણ મળી છે. અક્ષરધામ મંદિર અને રામ મંદિર પર હુમલાનો પ્લાન હતો. 22 જાન્યુઆરીએ રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે. તેવામાં દેશ વિદેશથી મહેમાનો અયોધ્યા આવવાના છે. તે પહેલા કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સતર્કતા રાખવામાં આવી રહી છે. રામ મંદિર ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો જે છે તે ઉમટવાના છે. આ ઉપરાંત આજે 6 ડિસેમ્બરને પગલે ત્યાં સતર્કતા જે છે તે વધારવામાં આવી છે. પોલીસ ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ ચેકિંગ કરી રહી છે. દેશ વિદેશથી મહેમાનો અયોધ્યા આવવાના છે. તેવામાં કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તેને લઈને સતર્કતા રાખવામાં આવી છે. લગ્ન માટે ભારત પહોંચી વધુ એક પાકિસ્તાની મહિલા. જાવેરિયા ખાનુમના સમીર ખાન સાથે લગ્ન થશે. જાન્યુઆરીમાં જાવેરિયા અને સમીરના લગ્ન થવાના છે. ત્યારે જાવેરિયા ખાનુમ પાકિસ્તાનના કરાચીની રહેવાસી છે. અટારી વાઘા બોર્ડર પર જાવેરિયા સમીરનું સ્વાગત કરાયું. જાવેરિયાના લગ્ન કોલકાતાના સમીર સાથે થશે. વાઘા બોર્ડર પર ઢોલ નગારા સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. 2 વખત વિઝા રિજેક્ટ થતાં લગ્નની તારીખ ટળી હતી. ક્યારેક કોવિડ તો ક્યારેક અન્ય કારણથી વિઝા રિજેક્ટ થયા હતા. અને જાવેરિયા સમીરે લગ્ન માટે 5 વર્ષ રાહ જોવી પડી. હવે જાવેરિયાએ કહ્યું છે કે તે ખૂબ ખુશ છે અને ભારત સરકારનો તેણે આભાર માન્યો છે. પાકિસ્તાનમાં મારો પરિવાર પણ ખૂબ જ ખુશ છે તેવું તેણે જણાવ્યું છે. તેણે કહ્યું કે તેને વિશ્વાસ નથી થતો કે તેને વિઝા મળી ગયા. કોલકાતામાં લગ્નની જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જાવેરિયાને લગ્ન માટે 45 દિવસના વિઝા મળ્યા છે. આ પહેલા 2 વખત વિઝા રિજેક્ટ થતાં તેમના લગ્નની તારીખ જે છે તે ટળી હતી. જોકે હવે આખરે વિઝા મળી ગયા છે. 45 દિવસના લગ્ન કરવાના વિઝા મળ્યા છે જાવેરિયાને. बहुत खुशी हो रही है. मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और मकबूल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. उनकी तरफ से बहुत मदद हुई हमारी. तो आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं. हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए. बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया. तो खुश हूँ और शौक हूँ. मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा इंडियन गवर्नमेंट का, मकबूल जी का जिन्होंने प्रोसेस में हेल्प की है. दोनों कंट्री ने हम लोग को मिलाने में बहुत हेल्प की है. और जब नीयत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर कोई चीज बीच में नहीं आती. तो वही हुआ है और आप एग्जाम्पल देख रहे हो सामने. सब्र 5 साल के सब्र के बाद वेटिंग खत्म हुआ. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन सरकार के कि हमारा साथ दिया और हमारी बहू को वीजा दिया.